Good afternoon to one and all. So today let us discuss about the continuation part of Buddha. So in our last class we have discussed about introductory part of Buddha and his life sketch. So today let us discuss about the philosophical foundations of Buddhism. So here what Buddha taught. The Buddha theory is called a philosophy of Buddha. So here the Buddhist philosophy is contained in a Tripitakas, namely Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, and Abhidhamma Pitaka. So here one thing I want to clear out that each and every religion has their own books. For example, the Christian religion has the holy book Bible, then has the holy books Mahabharata and Ramayana and many other books. And the Islam religion has its own book like Quran. The likewise, the Buddhism also has its own books, spiritual books or philosophical books. They are called as a Tripitakas. So the entire philosophy of Buddhism is inculcated in the Tripitakas. So these Tripitakas are three types, such as Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, and Abhidhamma Pitaka. These three volumes or three books are approximately 11 times larger than a Bible. So imagine it, approximately 11 times larger than a Bible. So it means it has a number of the ideas or ideology or philosophy of Buddhism is inculcated in these Tripitakas. So among the various concepts, the Dhamma is one of the most important concept of Buddha. So the idea of Dhamma. So let us discuss about the idea of Dhamma. So what is Dhamma? The word Dhamma, the word Dhamma itself. So the concept of Dhamma, the word Dhamma is derived from a Pali language, which means law. So Dhamma explains about the law of Buddhism or the truth of Buddhism. So Buddhist Dhamma condemned the Vedic rituals and practices of ancient Hindu society. So the Dhamma, the concept of Dhamma of Buddhism is somewhat criticized of the Vedic Hindu Vedic rituals or practices. For example, blind beliefs and traditions. They these kind of Hindus philosophy has been criticized by the concept of Dhamma of Buddhism. So it rejected the superstitions, beliefs, and starvation of body as the path of salvation. So in Hinduism, they have their own ideas of Hinduist ideologies, which is mentioned in uh, Manushas, Manusmritis, and as well as the spiritual books like Ramayana, Mahabharata, like that. So these kind of activities or traditions or the superstitions, beliefs are criticized by the concept of Dhamma. So because the Buddha elaborated the idea of Dhamma with the four noble truths or four noble elements. So according to Buddha, these kind of activities have their own historical backgrounds. So they are the Buddha is given a clear cut explanation about each and every concept of the society or human related activities which is linked to the human relations. So like that.
So what are the four noble truths? So these are called Arya Satyas. In Telugu, these are called Arya Satyas. These four noble truths called Dukkha, Tanha, Nibbana and Ashtangamar. What is mean Dukkha? Dukkha, you may all know that suffering. Suffering means Dukkham. So Tanha means Trishna, a kind of attachment, and Nibbana means cessation, to leave it or to resign it, and Ashtanga Marga. So these four noble truths are the main important of the concept of Dhamma. So here each and every noble truth has its own explanation. So according to Buddha, the suffering, dukkha means the suffering. So according to Buddha, the suffering or dukkha is a feeling which is difficult to endure. The reason for dukkha is a desire. So according to Buddha, each and every suffering is a result of desires. అంటే దుఃఖానికి కారణం కోరికలు. ప్రతి దుఃఖం వెనుక ఏ రకమైన దుఃఖం అన్నా కావచ్చు, అది మానసిక దుఃఖం కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకో రకమైన ఎన్నో రకాల దుఃఖం అనేది వేరే టైప్స్. ఒకసారి సంతోషంతో దుఃఖం వస్తుంది, ఒకసారి బాధతో దుఃఖం వస్తుంది. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ దుఃఖ, ద డిజైర్ ఈస్ ద రీజన్. So that's what human beings could overcome the uncertain of human life through conquering the desires. So Buddha, what he tried to say, దుఃఖాన్ని జయించాలంటే కోరికలను జయించాలి అంటున్నాడు. సో కోరికలను కనుక జయిస్తే దుఃఖాన్ని జయిస్తాం. సో అందుకని వీ హ్యావ్ టు కాంక్వర్డ్ ద డిజైర్స్. హీ థాట్ the need of adopting non-detachment oneself from the material pleasures. సో అందుకనే ఒక వస్తువు గురించి కానీ, ఒక వ్యక్తి గురించి కానీ, సో ఇక్కడ దాన్ని పూర్తిగా అటాచ్మెంట్ కాకూడదు దేనికైనా కానీ. ఇది లేకుండా నేను బ్రతకలేను అనే సిచ్యువేషన్స్కి రాకూడదు అని చెప్పొచ్చాడు అతను మొత్తం మీద. సో ఏదైనా ఈజీగా వదులుకునే విధంగా ఉండాలి. అయ్యో ఇది లేకపోతే నేను ఉండలేనేమో అన్నట్టు. మనం సొసైటీలో చూసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ అడిక్టెడ్ టు డ్రగ్స్, సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ అడిక్టెడ్ టు ఆల్కహాల్, సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ అడిక్టెడ్ టు ద స్మోకింగ్, అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ అడిక్టెడ్ టు రాబరీ, లైక్ దట్. సో వీ హ్యావ్ టు సెషన్ ఇట్ ఈజీలీ వితౌట్ ఎనీ ప్రెషర్. సో దేనైనా మనం ఈజీగా త్యజించగలగాలి. అప్పుడు మనం కోరికలు జయించినట్టే. దెన్ ద తన్హా మీన్స్ ద బుద్ధ రిగార్డెడ్ దిస్ ఎలిమెంట్ యాజ్ ద మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇల్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఒక దాని పట్ల తృష్ణను పెంచుకోవడం, అంటే కోరికను బలంగా పెంచుకోవడం, ఒక దాని పట్ల విపరీతమైన అటాచ్మెంట్ పెంచుకోవడం ఈజ్ కాల్డ్ తన్హా. సో మెన్ డెవలప్స్ ఫియర్, సారో, అగోనీ డ్యూ టు దీస్ ఎలిమెంట్స్. ఒక వ్యక్తి భయము అంటే ఒకదాని పట్ల అత్యంత తృష్ణ కనుక పెంచుకుంటే అది పోతుందేమన్న భయం, ఇంకో దాని పట్ల అత్యంత తృష్ణ పెంచుకుంటే అది రాదేమో అన్న భయం. సో ఈ విధంగా ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ డెవలప్స్ ఫియర్, భయము, సారో, బాధ, అగోని, ఒక రకమైనటువంటి ఈర్ష్య డ్యూ టు దిస్ ఎలిమెంట్. ఈ తన్హా వల్లనే ఇవన్నీ వస్తాయి మనిషికి అని చెప్తాను. సో అందుకనే ఈ డినోట్స్ దట్ ద యాంగ్జైటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫర్ కంఫర్ట్, కంటిన్యూషన్ అండ్ సర్వైవల్. సో వీటిని ఈ యొక్క తన్హాను కనుక మనం కంట్రోల్ చేయగలిగితే వీ కెన్ సర్వైవ్ ఈజీలీ. సో దట్స్ వాట్ ద బుద్ధ highlighted the concept of tanha in his concept of dhamma. So third one is the nibbana. It means cessation, so to leave or to resign. So it implies overcoming and eliminating all type of desires, aptitudes. ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే ఒక వస్తువుని ఓవర్కమ్ చేయడం లేదా దాన్ని ఎలిమినేటింగ్ వదిలించుకోవడం. ఏంటివి? కోరికలు.
మనిషి పెంచుకున్నటువంటి కోరికల్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడం లేదంటే పెంచుకోవడం. సో ఇది గనుక పెంపొందించుకోగలిగితే అన్ ఇండివిజువల్ కెన్ ఈజీలీ డెవలప్ ఆర్ ఓవర్కమ్. సో దట్స్ వాట్ బుద్ధ సేస్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కెన్ ఓవర్కమ్ దేర్ సఫరింగ్స్ త్రూ driving their ignorance and innocence. So, ignorance implies a lack of knowledge and the consciousness regarding one's birth to growth, development, and death. So, that's what human beings will be relieved from this through understanding the reasons for avoiding the sufferings. సో విధంగా ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ధమ్మలో వాట్ బుద్ధ ఇస్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిజైర్ ఈజ్ దుఃఖ. దుఃఖ ఈజ్ ద రీజన్ ఆర్ దుఃఖ ఈజ్ దుఃఖ ఈజ్ ద dukkha is the result of desires. So desires can be controlled or cessated. సో సర్వ సమస్యలకు కారణం కోరికలు. ఆ కోరికలను జయించడం ద్వారానే మనము మన యొక్క వ్యక్తిగత అవసరాలని తీర్చుకోగలుగుతాం. ఆ కోరికలను జయించిన వాడే తన యొక్క జీవితంలో సఫలం చెందుతాడనేది బుద్ధ యొక్క ఐడియా. మరి ఆ కోరికలను జయించాలంటే ఏముండాలి? అష్టాంగ మార్గాన్ని ఫాలో అవ్వాలి. బుద్ధ చెప్పినటువంటి అష్టాంగ మార్గం ఏదైతుందో ద ఎయిట్ ఫోల్డ్ పాత్. సో దిస్ ఎయిట్ ఫోల్డ్ పాత్ హ్యాస్ టు బీ ఫాలోడ్ బై ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫర్ దేర్ ఎటర్నల్ హ్యాపీనెస్. అంటే వాళ్ళ యొక్క శాశ్వతమైన ఆనందం పొందడానికి ఈ అష్టాంగ మార్గాన్ని ఫాలో కనుక అయితే తప్పకుండా వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఆనందమయంగా గడుపుతారు అనేది బుద్ధ యొక్క కాన్సెప్ట్. ద అష్టాంగ మార్గ డినోట్స్ ద రియలిస్టిక్ పాత్ ఓవర్కమ్ ద సారో. ఇట్ ఈస్ ద right route to leads nibbana. So these ashtanga marga avoids the extremes of self mortification that weaknesses one's intellect and extremes of self indulgence that stop one's moral progress. So these ashtanga marga comprises of 8 principles. The 8 principles denotes the method for attaining nirvana in simple way. So they emphasized that every person himself owns responsibility for the happiness mysterious confronted in his day-to-day life or love. That's what each and every human being and each and every individual has to be follow the eightfold path for nirvana. Okay, so if an individual is followed the eightfold path, he may satisfy self-satisfaction. He may not be under someone's control. He may very happy or he might be enjoy the pleasures. So that's what he has to follow the Ashtanga Marga. So Ashtanga Marga explains the principles of realizing the ultimate goal of Buddhism. If an individual is followed the Ashtanga Marga, then he or she definitely imbibe the concept of Buddhism. So Buddha preached that nirvana could be achieved through physical and mental concentration of individuals. So the Ashtanga Marga explains the mental and physical concentration about an individual's life. That's why each and every individual has to be follow the Ashtanga Marga. So what are the Ashtanga Marga? For example, if you see the figure,
the right understanding, the right thought, the right speech, the right action, the right livelihood, the right effort, the right mindfulness, and finally the right concentration. So here each and every fold explains about a good, a clear cut way to the an individual. So right understanding, in Sanskrit language it called as a samyak drushti. So it denotes understanding oneself as one really is. It helps to understand a realistic life. So each and every thing has to be understood in a positive manner. సో మనకు తెలుగులో ఒక సామెత ఉంటుంది, పచ్చ కామెర్లు గలవానికి లోకమంతా పచ్చుగానే కనిపిస్తుంది అని అంటారు. ఎందుకంటే మనం చూసే దృష్టిలో ఉంటుంది. ఇఫ్ వి అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ మేనర్, it will understand us in a positive manner. If we understand it in a negative manner, it will always raises various questions in our mind. So that's what, as an individual, each and everything should be understand in a right manner, whatever it may be. అందుకే మనకు భగవద్గీతలో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, ఏది జరిగినా అంతా మన మంచికి, ఆల్ ఈజ్ వెల్ అన్నట్టుగా. సో దట్స్ వాట్ the human want to lead the despair or anger confrontation. Buddha applied to people to tackle their confrontation with patience and determination. సో ఇక్కడ ఓవరాల్గా చెప్పొచ్చింది ఏంటంటే, ద సమ్యక్ దృష్టి ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఆర్ ద రైట్ అండర్స్టాండింగ్, ద రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ మేనర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఏది జరిగినా అంతా మన మంచి కంఠం చూసినావా అంటే, దుఃఖంలో కూడా సంతోషాన్ని వెతుక్కునే తత్వం ద రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ సమ్యక్ దృష్టి. దెన్ సమ్యక్ సంకల్ప, రైట్ థాట్. సో వీ హ్యావ్ టు ఎ క్లియర్ కట్ థాట్. ఒక పని చేసే ముందు ఒక క్లియర్ కట్ విజన్ ఉండాలి, ఒక సంకల్పం, గట్టి సంకల్పం ఉండాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్, ఆల్ ఆర్ స్టడింగ్ ఫర్ యువర్ job to settle in your life. So that's why each and every individual has a strong sankalp means ఒక దృఢ సంకల్పం ఉండాలి, ఒక రైట్ థాట్ ఉండాలి, ఒక ఆలోచన ఉండాలి, ఒక విజన్ ఉండాలి. అప్పుడే దాని గురించి కష్టపడుతూ, ఆ కష్టపడుతున్నటువంటి క్రమంలో నీకు ఎదురైనటువంటి అనేక రకాల కష్టాలు కూడా నువ్వు ఇష్టంగా తీసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అందుకనే it implies not telling lies and not speaking harsh word. అంటే ఇక్కడ మనము ప్రతి విషయాన్ని ఈ యొక్క రైట్ థాట్ కనుకుంటే మనం అబద్ధాలు చెప్పడానికి వీళ్ళు చెప్పం కూడా. అంటే బూతులు మాట్లాడలేము, అబద్ధాలు మాట్లాడలేము. సో ఆ విధంగా చాలా నిష్టగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం, ఏది చేసినా పర్ఫెక్ట్గా చేయడానికి పనిచేస్తాం. ఇట్ అవాయిడ్స్ రాంగ్ ఐడియాస్ ఆర్ నోషన్స్. ఒకవేళ నీకు చెడ్డ తలంపులు వస్తే కూడా వాటిని ఇగ్నోర్ చేస్తా, చాలా వద్దు, నో దిస్ ఈజ్ రాంగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ నీలో నీకు డెవలప్ అవుతుంది. సో దీస్ సమ్యక్ సంకల్ప అగైన్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ 3 things such as complete renunciation of worldly pleasure, ultimate kindness, goodwill and ahimsa. సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క సమ్యక్ సంకల్ప ఏదైతే రైట్ థాట్ ఉందో అది మళ్ళీ 3 విధాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. ఏంటి అవి? కంప్లీట్ రినౌన్సియేషన్ ఆఫ్ వరల్డ్లీ ప్రెజర్, అంటే ఒక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఒక సంతోషాన్ని నీవు పొందగలగాలి. సో అప్పుడు ఏ విధంగా? అన్లిమిటెడ్ కైండ్నెస్ అండ్ గుడ్ విల్. సో దాన్ని పొందాలంటే అసంఖ్యాకమైనటువంటి దయాగుణం నీతో ఉండాలి, మంచి లక్షణాలు నీలో ఉండాలి, నువ్వు అహింసను ఫాలో కావాలి. అప్పుడే సమ్యక్ సంకల్ప్ విల్ డెవలప్ అమాంగ్స్ యూ. ఓకే. దెన్ థర్డ్ వచ్చేసి సమ్యక్ వాక్కు. ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ రైట్.
So it enables individual to refrain from falsehood, slandering, harsh words, or ఫైర్‌వాల్ స్టెక్స్. సో, ఈ విధంగా ఇతరుల మధ్య చిచ్చులు పెట్టే విధంగా ఉండకూడదు మన మాటలు. సో, ఇతరులు మోసపుచ్చే విధంగా ఉండకూడదు మన మాటలు. హ్మ్. అబద్ధాలు చెప్పే విధంగా ఉండకూడదు మన మాటలు. సో, సమ్యక్ వాక్కు ఆర్ రైట్ స్పీచ్ ఎక్స్‌ప్లోర్స్ ద రైట్ స్పీచ్ విచ్ వి హావ్ టు స్పీకింగ్. మనము సత్యాన్ని మాట్లాడాలి. సత్యమేవ జయతే అంటారు కదా! అందుకని సత్యాన్ని మాత్రమే మాట్లాడాలి. అబద్ధాలు ఆడకూడదు. మన మాటల ద్వారా ఇతరులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండాలి. సో, అందుకనే బుద్ధ సేస్ పర్సన్ హూ ఆర్ సెల్ఫ్‌లెస్ విల్ బీ ఏబుల్ టు రిమైన్ అవే ఫ్రమ్ అట్టరింగ్ లైస్. ఎవరైతే సెల్ఫిష్ ఉంటారో వాళ్ళు ఇవన్నీ కలిగి ఉంటారు. ఎవరైతే సెల్ఫ్‌లెస్ కలిగి ఉంటారో, స్వార్థం గనుక ఉండకుండా ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే తను ఇవన్నీ దూరం సెల్ఫ్ ఉన్నోళ్ళన్నీ స్వార్థం వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఏవైతున్నాయో తప్పు చేయడం, అబద్ధాలు మాట్లాడడం ఇవన్నీ దగ్గర తెచ్చుకుంటాడు. స్వార్థం లేని వాళ్ళు, నిస్వార్థపరులు వీటన్నిటిని దూరం చేసుకొని స్వచ్ఛంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అందుకనే బుద్ధ చెప్పాడు, సమ్యక్ వాక్కును కలిగి ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరు అని చెప్పేసి. సో ద రిమైన్ ట్రూత్ఫుల్ అండ్ ట్రస్టీ వర్డ్ దే అస్పైర్ గుడ్ ఫర్ అదర్స్. సో వీళ్ళు ఇతరుల మంచిని కోరుకునే వాళ్ళుగా ఉండాలి. సో వాళ్ళ మాటల ద్వారా కానీ. సో దట్స్ వాట్ బుద్ధ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ హిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ధమ్మ, ద ఎయిట్‌ఫోల్డ్ పాత్. ద ఎయిట్‌ఫోల్డ్ పాత్‌లో సమ్యక్ వాక్కు వన్ ఆఫ్ ద ఎయిట్‌ఫోల్డ్ పాత్. అండ్ సమ్మక్ కర్మ, రైట్ యాక్షన్. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రైట్. మంచి పనులు మాత్రమే చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను బాగుపడితే చాలు, ఇతరుల గురించి నాకేం అనే విధంగా ఉండకూడదు నీ పనులు. సో నువ్వు చేసే పని వల్ల ఇతరులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కూడా కలగకూడదు. సో దట్స్ వాట్ ద సమ్యక్ కర్మ ఇంప్లైసెస్ అబ్సెన్స్ ఫ్రమ్ కిల్లింగ్, స్టీలింగ్, సెక్స్, మిస్కండక్ట్ అండ్ అదర్ అబ్జెక్షనబుల్ యాక్ట్. సో ఇక్కడ సమ్యక్ కర్మ అంటే ఏం చెప్తుందంటే, ఇతరులను చంపకూడదు, దొంగతనాలు చేయకూడదు, సెక్స్ మిస్కండక్ట్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి స్త్రీలను ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురి చేయకూడదు, అంటే వాళ్ళను సెక్స్ దృష్టితో చూడకూడదు అని ఉద్దేశం. దెన్ ఇతర ఏ సంబంధమైనటువంటి కూడా పనులు చేయకూడదు, అంటే ఆ పని అబ్జెక్షనబుల్ ఉన్నటువంటి యాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని గురించి కూడా దూరంగా ఉండాలి. అప్పుడే సమ్యక్ కర్మ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ద ఇండివిజువల్స్ రిజోర్ట్ టు evil deeds due to the influence of carving, anger and ignorance. So Buddha emphasized need of observing restraint, both physical and mental. So that's what he advised to the individuals will able to act right when they are self-contented, self-disciplined, devotional and attentive in their words and needs. అందుకని బుద్ధి ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఆల్వేస్ ఎప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తి సో మంచి పనులను చేస్తుండాలి, ఒక మంచి సంకల్పం ఉండాలి, సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్ ఉండాలి. వీటన్నిటినీ ఉన్నప్పుడే మనిషి సమ్యక్ కర్మ రైట్ యాక్షన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అంటే ఇవన్నీ నింపుకోగలగాలి హృదయంలో అని చెప్తున్నాడు. దెన్ సమ్యక్ జీవనం, రైట్ లైవ్లీహుడ్. సో ఇక్కడ రైట్ లైవ్లీహుడ్ అంటే మీకు అందరూ తెలుసు, సక్రమమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపాలి, అబద్ధమైన జీవితం ఉండకూడదు, ఇతరులను మోసపుచ్చే జీవితం ఉండకూడదు, దొంగతనం చేసి తెచ్చుకొని తినే జీవితం ఉండకూడదు. ఇట్ ఇంప్లైసెస్ ప్యూరిఫికేషన్ వన్ సెల్ఫ్ బై రెఫరింగ్ 5 kinds ఆఫ్ ట్రేడ్. సో నీవు పని చేయడానికి అనేక రకాల, అంటే బతకడానికి జీవన విధానంలో నువ్వు సర్వైవ్ కావాలంటే అన్ ఇండివిజువల్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ యాజ్ పర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే మోడర్న్ టైమ్స్లో
నువ్వు బతకడానికి ఏం పనులను చేయొచ్చు, కానీ కొన్ని పనులు చేయకూడదు. లైక్ ఆర్మ్స్, మనుషులను ఎగుమతి అంటే ఆయుధాలను ఆయుధాల వ్యాపారం చేయకూడదు. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనుషుల వ్యాపారం చేయకూడదు. ఫ్లెష్ మాంసం వ్యాపారం కూడా చేయకూడదు. ఇంటాక్సికేటింగ్ డ్రింక్స్ అంటే డ్రగ్స్ లాంటివి వీటి కూడా చేయకూడదు. అండ్ ప్రిజన్ జైలుకి వెళ్ళేటటువంటి యాక్టివిటీస్లో కూడా నువ్వు అంటే జైలుకి వెళ్ళకూడదు జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా. ఇట్లాంటి పనులు చేయకూడదు. ఇలాంటివి ఉంటే నీ జీవితము అది మంచి జీవితం కాదు. ఇట్స్ నాట్ ఎ సమ్యక్ జీవన్. సో దట్స్ వాట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ టు బి ఫాలో ద రైట్ వే ఇన్ their life. So Buddha asked to him, monks not to resort hypocrisy. వేషధారణ జీవితం బతకద్దని చెప్తుండు. అంటే బుద్ధ ఈ సందర్భంలో వాళ్ళ శిష్యులకు చెప్పాడంట. బుద్ధ ఆస్క్డ్ హిస్ మాంక్స్ టు నాట్ రిసోర్ట్ ద హైపోక్రసీ. వేషధారణ జీవితం, ఇతరుల పట్ల ద్వేషము, ఈర్ష్య, అసూయ ఉంచుకొని పైకి మంచిగా ఉన్నట్టు నటించు, అంటే నటన జీవితం ఉండకూడదు, అంటే సక్రమైన జీవితమే ఉండాలి. అందుకనే బుద్ధ వాట్ ఈ లెర్న్డ్ ఈ ప్రాక్టీస్డ్, వాట్ ఈ ప్రీజ్డ్ ఈ ఫాలోడ్. తను ఏమైతే చెప్పాడో అదే ఆచరించాడు, ఏదైతే ఆచరించాడో అదే చెప్పాడు. ఆ విధంగా వెరీ క్లియర్ క్రిస్టల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, ఇక్కడ ఎలాంటి దాపరికాలు లేకుండా ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ లాగా ఉండాలి జీవితం అని చెప్పుకొచ్చాడు ఫైనల్గా. దెన్ సమ్యక్ యత్న, రైట్ ఎఫర్ట్. మనం చేసేబోయే ప్రతి పని కూడా రైట్ ఎఫర్ట్ ఉండాలి. సరే చదువుతున్నాం, అందరూ చదువుతున్నారు, నేను చదువుతున్నాను అని కాకుండా నీ ప్రయత్నం నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే దాని యొక్క ఫలితం అదే ఉంటుంది. దిస్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ స్ట్రెంథనింగ్ వన్స్ థాట్స్ టువర్డ్స్ అటైనింగ్ సోషల్ వెల్-బీయింగ్. ఇట్ కంప్రైజెస్ four main endeavors. So discarding the exist evils, preventing the coming evils, developing the unconvenable goods, promoting the goods that had already arisen. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్క మాటలో సింగిల్ స్టేట్మెంట్ చెప్పాలంటే మనం చేసే పనిలో చాలా సిస్టమేటిక్ ఎఫర్ట్ ఉండాలి. ఉద్యోగం గురించి చదువుతున్నాం, కష్టపడి చదివితే ఆటోమేటిక్ ఉద్యోగం వస్తుంది. సో మనకు ఉద్యోగం రాలేదంటే నాలో ఎక్కడో ఒక చిన్న లోపం ఉందని అనుకోవచ్చు, దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఏ టీచర్, ఐ వాజ్ ట్రైడ్ సో మెనీ టైమ్స్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ జాబ్స్, బట్ దేర్ మే బీ నాట్ ఏ రైట్ ఎఫర్ట్. కొంత నేను చేసినటువంటి పనులు రైట్ ఎఫర్ట్ లేకపోవచ్చు. ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ దట్. ఏదో ఒక లోపం ఉండొచ్చు ఎక్కడో ఒక చోట. సో అందుకనే అంటే ఇక్కడ కుటుంబము, వ్యక్తిగతము ఏదో ఒకటి అడ్డుపడుతుంది ఒక పని చేయాలన్నప్పుడు. సో అట్లా అవి కాకుండా వీటన్నిటి పక్కన పెట్టుకుంటే ఏవైతే చెడ్డ మనకు అడ్డుపడుతున్నాయో వాటన్నిటి తీసి పక్కన పెట్టగలిగితే నీ యొక్క ఎఫర్ట్ చాలా బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ అందుకనే డిస్కార్డింగ్ ద ఎగ్జిస్టెడ్ వే అంటే కనిపిస్తున్నటువంటి చెడ్డలంతటిని తీసేయాలి, రాబోయే చెడును కూడా తీసేయాలి, మిగతా వాటిని డెవలప్ చేసుకోగలంటే నీలో ఉన్నటువంటి దృష్టిని డెవలప్ చేసుకోగలగాలి అండ్ దాన్ని ప్రమోట్ చేయగలగాలి. అప్పుడే నీ యొక్క ఎఫర్టు బాగా సక్సెస్ఫుల్గా అంటే క్లియర్ కట్గా ఉంటుంది అనేది బుద్ధ యొక్క కాన్సెప్ట్. దెన్ సమ్యక్ స్మృతి, రైట్ మైండ్ఫుల్నెస్, చాలా ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ప్రతి మనిషి కూడా సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటాం కదా, అందుకని. సో ఇట్ డినోట్స్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ వన్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్లీ విల్ అండ్ ప్లెజర్. అందుకనే వ్యక్తి యొక్క సంతృప్తే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కొందరు అంటారు చూడు, ఈ డబ్బులు కోట్లు అసలు అవసరం లేదు భయ్, నేను ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉన్నానో అది. అందుకనే సమ్యక్ స్మృతి, రైట్ మైండ్ఫుల్నెస్, అయ్యో వాడికి ఉంది నాకు లేదనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడు పెట్టుకోవద్దు. నీకున్న దాంట్లో హ్యాపీగా సంతృప్తిగా ఉండగలగాలి. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ హెల్ప్స్ టు అండర్స్టాండింగ్ వన్ సెల్ఫ్
through body, feeling and physical, సైకలాజికల్ థాట్స్. సో ఈ రకమైనటువంటి రైట్ మైండ్ఫుల్నెస్ ఏంటంటే ఒక మంచి ఆలోచనని, మంచి తత్వాన్ని మనల్ని పెంపొందిస్తుంది. సో మనం ఇప్పుడు జనరల్గా మనం సొసైటీలో చూసే మెంటాలిటీ ఏంది, నేను బాగుపడకపోయినా పర్వాలేదు, పక్కోడు మాత్రం బాగుపడదు అనే యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది. దాన్ని మార్చాలి, అది ఉండకూడదు అనమాట, అది ఉండకూడదు. సో ఆ ఆలోచన మైండ్ఫుల్నెస్, ఓహో వాడు బాగుపడ్డా సంతోషం, నేను కూడా బాగుపడాలని కోరుకుంటున్నా, వీలైతే నన్ను కూడా బాగుపడడానికి సాయం చేయు దేవుడా అని చెప్పి దేవుని అడగాలి. అంతేగాని అయ్యో బాగుపడ్డాడు నేను ఎందుకు బాగుపడలేదని పక్కన మీద ఎడకూడదు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద సమ్యక్ మైండ్ఫుల్నెస్, రైట్ మైండ్ఫుల్నెస్ ఆర్ సమ్యక్ స్మృతి. అండ్ ఫైనల్ వచ్చేసి సమ్యక్ సమాధి, రైట్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఇట్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ నిర్వాణ, సుప్రీం ఎలిమెంట్ ఆఫ్ అష్టాంగ మార్గం. అంటే ఈ ఉన్న వాటిలన్నిట్లో అత్యంత ఉన్నతమైనటువంటి అష్టాంగ మార్గంలో ఉన్నటువంటి అత్యంత ఉన్నతమైనటువంటి ఈ ఎలిమెంట్ ఇది. సో ఇట్ ఇంప్లైస్ ప్లీజెంట్ పీస్ఫుల్ కండిషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ వేర్ దే డు నాట్ come across the worldly sorrows. This prevails when individuals have supreme happiness. Individuals who reach this stage will have self-control. They do not bother about ills of birth, death and rebirth. సో ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ఏవైతే ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి 7 ఉన్నాయో, సమ్యక్ దృష్టి, సమ్యక్ థాట్, సమ్యక్ సంకల్ప, వీటన్నిటిని కూడా ఇక్కడ మనము పెంపొందించుకోవాలి. ఈ పెంపొందించుకున్నప్పుడు ఈ రైట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ విల్ హెల్ప్స్ టు యూ టు లివ్ ఎ పీస్ఫుల్ మైండ్. అంటే ఇది కనుక డెవలప్ అయితే మనిషి తన పుట్టుక గురించి కానీ, తన చావు గురించి కానీ, తన రీబర్త్ మళ్ళీ పుట్టుక గురించి కానీ ఏం ఆలోచించాడు, ప్రశాంతంగా చచ్చిపోవాలరా బాబు, నేను అన్నీ నాకు ఉన్నాయి, ఉన్న దాంట్లో తృప్తిగా ఉన్నాను అనే ఫీలింగ్ను కలిగేటటువంటి ఏజ్. అందుకనే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాడు. సో ఈ విధంగా ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ధమ్మ ఈజ్ డెవలప్డ్ బై బుద్ధ టు ద ఎమాన్సిపేషన్ ఆఫ్ అన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫిజికల్ ప్లెజర్స్ అండ్ పెయిన్స్. అంటే భౌతికంగా కనిపించే ఈ సంతోషాలు, ఆనందాలు, దుఃఖాలు, బాధలు ఏవైతున్నాయో వాటన్నిటిని నుంచి దూరం చేయడానికి ఈ ధమ్మ అనే కాన్సెప్ట్ని చెప్పాడు. ఆ ధమ్మ అనే కాన్సెప్ట్లో ఆర్య సత్యాలలో చెప్పినటువంటి వాటిలో 4వది ఈ యొక్క అష్టాంగ మార్గం. అష్టాంగ మార్గంలో ఉన్నటువంటి 8 ఎలిమెంట్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని కనుక ఫాలో అయితే ప్రతి వ్యక్తి తాను శుద్ధునిగా, పరిశుద్ధునిగా ఉంటాడు అనేది ఈ యొక్క ధమ్మ కాన్సెప్ట్ యొక్క ఓవరాల్ మీనింగ్. అందుకని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యావ్ టు డెవలప్ దీస్ 8-fold పాత్. అంటే ఈ బుద్ధిస్టులు మాత్రమే ఫాలో కావాలి, ఇవి మనకెందుకు సరణద్దు, ఇందులో సమాజంలో మనమున్నాం. సో మనం కూడా ఇవన్నిటిని ఫాలో అవ్వగలిగితే ఒక సమాజంలో గుడ్ సిటిజన్గా ఎదగడానికి చాలా ఆస్కారం ఉంటుంది. సో I hope you all understood and you all follow the 8-fold path of Buddha. So it will helps to personal individual life to each and every person in his life. So bye, take care. So once follow the entire chapter. So we'll discuss the next concept in our next class. Bye, take care.